ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ 11. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಹರೀಶ್ ನಾಗರಾಜು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೂನೂರ್ನ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿ 23 ಗಂಟೆಗಳು ಕಳೀತಾ ಬಂತು. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ದುರಂತ 13 ಸಾವಿನ ತನಿಖೆ ಶುರು. ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದ್ರೂ ಏನು? ಹವಾಮಾನವೋ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯೋ? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಸ್ ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಾ ದುರಂತದ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ? ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದು ಕಾಪ್ಟರ್ ದುರಂತ, ರಾವತ್ ಅಮರ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಲೈವ್. ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. सुलूर एयरवेज के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कूनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री वीआर चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। माननीय सदस्यगण, मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी तथा उनकी पत्नी श्री मधुलिका रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त करता हूं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल विपिन रावत ने हमारे देश की प्रतिरक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाने में अपना अमूल्य योगदान दिया था। उन्हें राष्ट्र के प्रति तथा अपने सैनिकों के प्रति समर्पण एवं प्रतिबद्धता के लिए सदैव याद रखा जाएगा। दिवंगत पुण्य आत्मा को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। मैं सदन की ओर से इस दुर्घटना में वीर गति प्राप्त हमारी सशस्त्र सेना के वीर सैनिकों ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिट्ठर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर
वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर ऑफिसर अर्कल सिंह प्रदीप, हवलदार सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सभा इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है। सभा की ओर से मैं सभी वीर सैनिकों की प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान दे। अब सभा दिवंगत पुण्य आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्नकाल 161 डॉक्टर हिना गावित। सर, क्वेश्चन नंबर 161। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सदन के सभापति ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮಾನ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಾದಂಥ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 12 ಗಂಟೆ 8 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದು ಲಾಸ್ಟ್, ಅದು 12 ಗಂಟೆ 8 ನಿಮಿಷ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಅದಾದಮೇಲೆ 12 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ATC ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ 12 ಗಂಟೆ 8 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದೋಯ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪ್ಟರ್ ಬಿದ್ದದ್ದು, ಅದಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಛಿದ್ರವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು. ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಬದುಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. 14 ಜನರಲ್ಲಿ 13 ಜನ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೂನೂರಿನ ನೀಲಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ 12:20ಕ್ಕೆ ನಡೆದಂಥ ದುರ್ಘಟನೆ. ಸೇನಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವರು, ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ CDS ಜನರಲ್ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್, ಅವರ ಮಡದಿ ಮಧುಲಿಕಾ ರಾವತ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದರು, ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದರು. 14 ಜನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ 13 ಜನ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ನಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಬದುಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಲೈಫ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣ. ಅಲ್ಲೀಗ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಗೌರವವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೇನೆಯವರು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅರವಿಂದ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರಿಂದ. ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತುದಾರರು. ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅರವಿಂದ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಲ್ಲರು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅರವಿಂದ್ ಶರ್ಮಾ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸರ್, ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನಿನ್ನೆಯ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್? ನಮಸ್ಕಾರ ಹರೀಶ್ ಅವರೇ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಭಾಳ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡೇ ಇದೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಒಂದು ಈ ತರ ದುರಂತ ಆಗುವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಏನ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಗುರ್ತಿಡ್ರೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಪೈಲಟ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸೆಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅಂತ ದುರಂತ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಬ್ಯೂರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಮಿಲಿಟರಿನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪೈಲಟ್, ಎಂಜಿನಿಯರು ಮತ್ತೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಒಂದು ದುರಂತನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹೀಗಾಗಿರಬಹುದು, ಹೀಗಾಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡಿದ್ದುಂಟಾ ಸರ್? ಹೌದು. ಈಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಈವೆಂಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಕ್ ಅಪ್ ಟು ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಅರೌಂಡ್ 12:30 1 ಗಂಟೆ ಸುದ್ದಿ ಬಂತು ಇಂಥ ದುರಂತ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೇನು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಸ್ ಆಗೋದು ಅರವಿಂದ್ ಸರ್, ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಸಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಇದು ನುಗ್ಗುತ್ತೆ, ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನೀಲಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಹವಾಮಾನದ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಈ ಥರದ್ದು ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರು ಈ ಥರ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು. ಹೌದು, ಬಹಳ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದು. ದಟ್ ಇಂಥ ಹೈ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದ್ಮೇಲೇನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಯಾವುದು ಮಷಿನರಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇರಲಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರೂಫ್. An accident can always happen with the best of the equipment ಮತ್ತೆ best of the trained manpower also. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಹೆಸರುನೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ರಕ್ಷಣಾ ತಜ್ಞರವರು. ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್. ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನೀವು ಕೂಡ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಂಥ ರಕ್ಷಣೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸೇಫ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಆಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅದೊಂದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು? ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ಮಲಿ 4 ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಚಾಪರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 1 ಮೆಟಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನ್, ನಂಬರ್ 2 ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರೀಸನ್, ನಂಬರ್ 3 ಪೈಲಟ್ ಎರರ್, ನಂಬರ್ 4 ಸ್ಯಾಪ್ಟೇಜ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಸರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಂಚೂರು ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ಏನೋ ಹೇಳಕ್ ಬಂದ್ರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ಸರ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ತಥ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ತಥ್ಯನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ತಥ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಡೇಟಾ ರೆಕಾರ್ಡರ್. ಆ ವಿಮಾನದು ಆ ಸಮಯ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು, ಆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ದು ಎಂಜಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್, ಆಯಿಲ್, ಗಿಯರ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೋ ಪೈಲಟ್ ಅಥವಾ ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಡೇಟಾ ಬಾಕ್ಸ್ ರಿಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ 1-2 ದಿವಸನಲ್ಲೇ ಅದು ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಡೇಟಾನು ಅದರಿಂದ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಥ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಥ್ಯ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಂಜು ಇರೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ವಿಮಾನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ. ಈಗ ಅವರು ಇಳಿಸಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಾಗ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಯ್ತು, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದು ಗುರ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಬಟ್ ಅವರು ಪುವರ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಧಾರಣ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಮಾನಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೈಲಟ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿಗೆ
ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಗ್ ಇಂದ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಕೆಲವು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 800 ಮೀಟರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ವಿಮಾನ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂತು, ಈಗ 800 ಮೀಟರ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡೈವರ್ಷನ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನೈ ಅಥವಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಾಧಾರಣ ವಿಮಾನ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ವಿಮಾನ ನಾವು ಒಂದು ಎ ಇಂದ ಬಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ಐ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು. ಒಂಚೂರು ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಚೂರು ನನಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅರವಿಂದ್ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನೇರವಾಗಿ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಸೇನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜನರಲ್ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 13 ಜನ ನಿನ್ನೆ ದುರಂತ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನಿಂದ ಲೈವ್. சரியான மழை, கேமரா நனைஞ்சிட்டு திரும்பி கூட. அவங்கள கம்போஸ் பண்ணு. ஆஹா, இந்த டைமில் தான் நல்ல மழை குணக்குதுமா. இது நனையாதுப்பா. ದುರಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯ ಜನರಲ್ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವರು ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 1978. ಅವರು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲೇ 2 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ 2019ರಲ್ಲಿ. ಅವರ ಜೀವ ಹೋಗಿದ್ದು ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 2021. ನೆನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:20 ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನೀಲಗಿರಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೂರದು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಸೇನಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನ ದುರಂತ MI-17 V5 ಹತ್ತತ್ರ 24 ಗಂಟೆ ಕಳೀತಾ ಬಂತು. ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಸೇನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಬದುಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಿವಸದ ಎಲ್ಲ ಕವರೇಜ್ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನಾವು ಹೊತ್ತು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಈ ಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಬ್ಬರು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಲೈವಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅರವಿಂದ್ ಶರ್ಮಾ ಮೈಸೂರಿಂದ, ಅವರೊಬ್ಬ ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತುದಾರ. ಮಗದೊಬ್ಬರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ರಕ್ಷಣಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅರವಿಂದ್ ಶರ್ಮಾ ಸರ್, ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್, ಅತ್ಯಂತ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ಏರ್ ಬೇಸಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲಿನಿಂದ ಫ್ಲೈ ಆಗುತ್ತದು, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಜಸ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಬಿಫೋರ್ ಫ್ಲೈ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಥವಾ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಒಂದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಏವಿಯೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ತರ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತರ
ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗೋದು. ಅದು ಒಂದು ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ 700 ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಫಾರ್ಮ್ 700 ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಬರ್ದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಹೇಳಿರೋದು ಏನಾದರೂ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂಚೆ ಆಗಿರೋದು ಫ್ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತ್ರುಟಿ ಬಂತು ಅಂತೆ, ಪೈಲಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅವರು ಆ ಸ್ನ್ಯಾಗ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆನೆ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಟು ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಪೈಲಟ್ ಯಾವುದು ತ್ರುಟಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆನೆ ವಿಮಾನ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್, ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೇಫ್ಟಿನೇ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂಥ ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಈ ಥರ ದುರಂತ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಆಗಿರಬಹುದು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದು ಆಗೋಗುತ್ತಾ, ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಪ್ಲೀಸ್, ಮತ್ತೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ರೋಸನ್ಬೋರ್ಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ರೇನು ಈ ಕಂಪನಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಟಬಲ್ ಇನ್ ಎನಿ ಜಾಗ್ರಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಇನ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ರು ಈಗ ಜನರಲ್ ರಾವತ್ ಅವರು ವಿವಿಐಪಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನ 3 times ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ಲೈ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ, ಇವರು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ 3 times. ಈಗ ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ಪೈಲಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತ, ಏನಿತ್ತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಬಲ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಯಾರೋ ಹಿಂಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹತ್ರ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ 4 ರೀಸನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಚಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದು. ಒಂದು ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಹಿಮಾಲಯದ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಫ್ಲೈಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಶಾಕಿ. ಆಮೇಲೆ ವೆದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ರೀಸನ್. ಬಟ್ ಈಗ ನಮಗೆ 1 ತಿಂಗಳದ್ದು ವೆದರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೆಷ್ಟೇ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೋ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಈ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ MI-17V ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಗದ್ದೆನಲ್ಲೋ ಜಮೀನಲ್ಲೋ ಈಸಿಯಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೈರ್ಗಳಿಗೋ ಅಥವಾ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ $1 million ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎರಡನೇದು ಪೈಲಟ್ ಎರರ್. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ದ ಪೈಲಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರೈವ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ MI-17V ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ರಿಲಯಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಸರ್, ನೀವು ರಕ್ಷಣಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ತರದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತರದ್ದು ಇದಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಸರ್? ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆ ಗದ್ದೆನಲ್ಲೋ ಜಮೀನಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಏನೋ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು. 4ನೇದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಫ್ಟೇಜ್, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜನರಲ್ ರಾವತ್ ಅವರು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಅವರು ನೇರ ನುಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ. ಅವರು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಚೈನಾಗೆ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೂಡ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೋಕ್ಲಾಮ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಟುಕ್ ದ ಲೀಡ್. ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಅವರು ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಆಲ್ಸೋ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ, ಆರ್ಮಿ, ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ 3 ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಆಮೇಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರ್ 1963
52, 93, 2019 ನಮಗೆ ಈ ತರ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. MI-17B 5 ಸಲ 2013 ಇದುವರೆಗೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಒಬ್ಬ ಸೋಲ್ಜರ್ನ ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಲಾಸ್ ಟು ದ 1.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅರವಿಂದ್ ಶರ್ಮಾ ಸರ್, ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತುದಾರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಒಂದು ಪೈಲಟ್ ಆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ರಾಂಗ್, ಏನೋ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೇಗೆ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ವೈಲ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್? ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ತರ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೆನಪಿದೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಲ್ಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ದುಬೈಯಿಂದ UAE ಕೇರಳ ಬರುವಾಗ, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬರುವಾಗ. ಅವರು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್. ಆವಾಗ ಕೋ ಪೈಲಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತಿರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ, ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಬ್ರದ್ದು ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅವ್ರ ತಾಳ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಗಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್, ಕೋ ಪೈಲಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಂಡ್ ಅಂತ ದುರ್ಘಟನೆ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಜೀವ ಹೋಯ್ತು. ಅದೇ ತರ ಪೈಲಟ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಂಥ ಬ್ಯಾಡ್ ವೆದರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ, ನೀವು ನೀಲಗಿರೀಸು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಆ ಕಲಾಟಿ ಘಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಪಿನ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಸಲ 50 ಅಡಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಕಾಣಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಪೈಲಟ್ ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ಬಂದಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅದು ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್, ಫ್ಲೈಟ್ ಡೇಟಾ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಡೇಟಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬಾಧನೆ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಯ್ತು, ಇಳ್ಸಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಜಾಗ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅದು ತಥ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಪೈಲಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅರವಿಂದ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ. ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅರವಿಂದ್ ಶರ್ಮಾ ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತುದಾರರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಲೈವಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಕ್ಷಣಾ ತಜ್ಞರು, ಅವರು ಕೂಡ ಲೈವಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅರವಿಂದ್ ಶರ್ಮಾ ಸರ್, ಪೈಲಟ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರೀಸನ್ ಅಥವಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ಹೇವೈಯರ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆತ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅವಾಗ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ? ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ಲಿಚ್ ಆದ್ರೆ, ಇದು ಟ್ವಿನ್ ಎಂಜಿನ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್, 2 ಎಂಜಿನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಎಂಜಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ಎಂಜಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಎಂಜಿನ್ ಪವರ್ ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು, ಗಿಯರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೇನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೈಲಟ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ತರ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೆ? ಹರೀಶ್, ತಾವೇ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆನಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಇದೆ. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ನೀವು ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿತೌಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋ ತರ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲಿಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಒಂಚೂರು ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಜನಕ್ಕೂ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೇನು ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಫ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಥ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಪೈಲಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಏನು, ಆತನ್ನ ಹೇಗೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ
ಏನೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರದ್ದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಸರ್ ನಮಗೂ ಕೂಡ. ಮೀನ್ವೈಲ್ ನಾನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೋಪ್ ಅವ್ರ ಧ್ವನಿ ನಂಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್, ಹೋಪ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್ ಟು ಯು? ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಥರ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೈಲಟ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮೀರೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ ಒಬ್ಬ ಪೈಲಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕುಂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವತ್ತು ಜನರಲ್ ರಾವತ್ ಅವರು ಈಸ್ ದ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ and President of India. In case of emergency nalli, he is going to commander in chief ಏನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕೆಳಗೆ he is going to participate in the war. ಹೌದು. ಸೊ ಈಗ ಇವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಾಪರ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನ ಅವರು ರೈಡ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ 26 ಗಂಟೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ 3 ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ 3 ಸಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, VVIP ಅಂತ ಆತರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಇದು ಫ್ಲೈ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು, ಫ್ಲೈ ಆದಾಗ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎನಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಪೈಲಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ದೇರ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ವಿ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಥ್ರೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ 4 ಕಾರಣ. ಒಂದು ಆ ವೆದರ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಆಗದೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ LOCಲಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗೋಗಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವೇನೋ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯೋಚನೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ? ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ. ಸರ್, ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ನೇಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ನೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾನ್. ಈಸ್ ದ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಆರ್ಮಿ, ನೇವಿ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್. ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇವರು ಚೈನಾ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೇಲೆ ಅಡಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ವೆರಿ ರಿಜಿಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅವರು ಹೋಗಿ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಫೈಟ್ ಅಂತ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಕಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಾಲಕೋಟು, ಉರಿ, ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದಾಳತ್ವ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಇವರೇನೆ. ಮತ್ತೆ ದೋಕ್ಲಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಇವರೇನೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಜನರಲ್ ರಾವತ್ ಅವ್ರು ಏನಿವತ್ತು ವೀರಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಾವಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹವ್ ಫ್ಲೈಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀಲಗಿರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ಪೈಲಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಸಲ ವೆದರ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ ನೀಲಗಿರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈ VVIPs ಯಾಕೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್, ಸಾರಿ ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಬಟ್ ಈ ತರ ಹವಾಮಾನ ಇದೆ, ಇದು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ, ಬೇಡ, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ವಾ ಸರ್? ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಮನ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಆ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆಯಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ತಮ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿ ತಮ್ಗೆ ಕೇಳೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಸನ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ VVIPs. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಲೆಸನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಈ ದೇಶದ ಲೀಡರ್ಸ್, ಈ ದೇಶದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ದೇರ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್.
ಈ ತರ ಒಂದು ಅದು ಕೂಡ ಈ ತರ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇನ್ ವೆದರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು 50 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ ಅವರು 50 ವರ್ಷ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಡಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂತ ಒಬ್ರು ಈ ದೇಶದ ಆರ್ಮಿ, ನೇವಿ, ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ದ ಚಲನವಲನ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನೋಸ್. ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಆ ಟೀಮ್ 12 ಜನ ಟೀಮ್ ಅವ್ರ ಮಿಸಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದ್ರು, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಅಸೆಟ್ ಟು ದ ನೇಷನ್. ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇಶ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ರಿಯಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸರ್. ಸರ್, ರಕ್ಷಣಾ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಂಗಲ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ? ಸರ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬಂದಾಗ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ VVIP ಅವರು ತೀರೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ರಷ್ಯಾದ ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಏನಿದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಚಾಪರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಭಾರತಕ್ಕೆ 2013 2018 ಆಮೇಲೆ 2013 2018 5 ಸಲ ಈ ತರ ಚಾಪರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 5 ಸಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅರವಿಂದ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮತ್ತೆ ರೀಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತುದಾರರು. ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅರವಿಂದ್ ಶರ್ಮಾ ಸರ್, ಈ ಥರ VVIP ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರೋರು, ಡಿಫೆನ್ಸಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಫ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ನೀವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ 3-4 ಸರಿ ಚೆಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಓಕೆ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಫ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಈ ಥರ ಫ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಇದೆ, ಫೇವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಸಪೋಸ್ ಅದು ಫ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಹವಾಮಾನ ಟರ್ನ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಪೈಲಟ್ಗೆ ತುಂಬ ದೂರನೇ ಅದನ್ನು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಹೋಗೋಣ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ? ಏನು ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ 3 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷದ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಯಾವಾಗಲೂ? ಹರೀಶ್ ಅವರೇ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರೊಸೀಜರಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹವಾಮಾನ ಕೆಟ್ಟ ಹೋದ್ರೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಬಂತು, ಥಂಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಬಂತು, ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇಸ್ ಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಗುಡ್ ವೆದರ್. ತಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ ತಿರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಯ್ಸು, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏರೋಡ್ರೋಮು ಅಥವಾ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಇಳಿಸ್ಬಿಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ವಿಮಾನ ಇಳಿಸ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಡೇಂಜರ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ಲಿ ಡೈವರ್ಷನ್. ಈಗ ಪ್ಲೇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಾಗ್ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ, ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ವಿಮಾನ ಜೈಪುರ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮುಂಚೆನೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಹೂ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಕಾಲ್? ನೀವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೋಡಿ, ಮೀಡಿಯಾ ಬಿಸಿನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. The final call is taken by the captain of the aircraft. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಈಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನು ಅಥವಾ VIP ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಪೈಲಟ್ ಇರುವಾಗ ಆ ಇಬ್ರುನಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂತ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರು ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ವಿಮಾನ ಅಥವಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಫ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಒಬ್ರು ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಹೂ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ಅವರು ATC ಇಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋಬಹುದು, ಮೆಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋಬಹುದು, ಅವ್ರ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್. ನಾ ಈ ATC ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಬಟ್ ATC ಗೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ATC ಹೇಳಲ್ವಾ ಸರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ಅಥವಾ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಬೇಡ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ಸರ್ ಅವರು? ATC ತಮ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಗೈಡ್ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅವ್ರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ನಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್. ಓಕೆ
ಬಟ್ ಈ ಥರ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೈಲಟ್ಗಳನ್ನ ಆಸ್ ಯು ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ರಿಸ್ಕಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು ಪೈಲಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅಂದರೆ ಬಚಾವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಗಮನಕ್ಕೆ, ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣನಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೈಲಟ್ ಮುಂಚೆ ದಿವಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ವಾ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದ್ರ ಇಲ್ವಾ, ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಹಳೇದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವುದು ಇತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇದು ಹವಾಮಾನದು ರಿಪೋರ್ಟು, ಊಟಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸುಲೂರಿಂದ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಊಟಿ ತನಕ ಬಂದ್ರು, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಕಾಣಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅರವಿಂದ್ ಶರ್ಮಾ ಸರ್, ಸಾರಿ ಒಂಚೂರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಥರದ ರಕ್ಷಣಾ ಒಬ್ಬ ಚೀಫ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಾಗ ಅದರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಅಥವಾ ಆ ಪೈಲಟ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ನಿದ್ದೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ ಸರ್, ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದನ್ನ? ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಪೈಲಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕಿರಲ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮುಂಚೆ ದಿವಸ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಯಾರು ನೋಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ನೀವು ಲೈವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಿಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋನಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ನಮ್ ಜೊತೆಗಿದೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದು ಸೇರ್ಸಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡೇಟಾ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗ್ಲಿಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ್ಲೂ ನೀವು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಡೆಸ್ತೀರಾ. ಪೈಲಟ್ದು ಅದೇ ಕೆಲಸ. ಅವ್ರಿಗೆ ರನ್ವೇ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ರು ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಕೂತಿರ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ VIP ಇರ್ಲಿ, ನೀವು ಆ ವಿಮಾನ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ TV ಚಾನೆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು 2004ನಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಸಿದ್ದ, ಹಿಂದೆ ಕೂಡ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬನೇ ಇರುವಾಗ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಶ್ಯೂ ನೀವು ಬಹಳ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅರವಿಂದ್ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ.